नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर इक्विलिब्रियम गुजराती में संतुलन। चलो आप एक नवू चैप्टर चालू करिए छे बराबर। हवे आ चैप्टर जे छे ए थोड़ू लेंधी है। सेकेंड थिंग बे पार्ट में डिवाइड थयेलू चैप्टर है बराबर है। तो चैप्टर कया बे भाग में डिवाइड थाय छे, लेसन है एनु हेडिंग है संतुलन, जेनो मतलब हूँ थाय बराबर है। त्याथी आपणे स्टार्ट करशुं। ओके नाउ बहुत कॉमन रिएक्शन आपीश के मानी पासे कोई रिएक्टન્ટ है ए प्लस बी। ओके अने ए बंने रिएक्टન્ટ जे छे एनी वच्चे प्रोसेस थईने जे प्रोडक्ट बने छे C+D। ओके ए प्रोडक्ट नी आखी जे मतलब में प्रोसेस है बनावा माटेनी ए प्रक्रिया रिवर्सिबल है बराबर। रिवर्सिबल नो मतलब शुं थाय गुजराती में प्रतिवर्ती है। ओके एने प्रतिवर्ती प्रक्रिया कहेवाय। तो आपणी पासे घणी बधी एवी रिएक्शन्स है कि जेने आपणे प्रतिवर्ती कन्सिडर करी शकीए बराबर। जेम के 10th स्टैंडर्ड में पण तमे घणी बधी प्रोसेसीस जोईने आव्या छो कि जेने आपणे प्रतिवर्ती कही शकीए। जेम के एमोनियानी बनावट M2 गैस प्लस H2 गैस रिवर्सिबल प्रोसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस है प्रोड्यूस थशे प्लस तमे कही शको उष्मा बराबर। अहींया संतुलन करिए तो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन है, अहींया 3 करवा पड़शे। तो आ एक प्रतिवर्ती प्रक्रियानुं उदाहरण है जे तमारी सामे छे बराबर। पण आ रासायणिक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, रासायणिक प्रतिवर्ती प्रक्रिया। ओके आवी रासायणिकनी जग्याए जो हूँ खाली फिजिकल रिवर्सिबल प्रोसेस कहूँ जेम के H2O लिक्विड जे छे एमांथी H2O गैस बनवानी प्रक्रिया। तो तमे जोई शको कंपाउंड छे एमां कोई चेन्ज नहीं आवतो, एज इट इज छे, खाली एनी भौतिक अवस्था बदलाय छे। अहींया भौतिक अवस्था प्रवाही हती अने अहींया जे भौतिक अवस्था बने छे वायु बने छे। तो खाली भौतिक अवस्था है एमां चेन्ज आवतो होय तो एने रासायणिक प्रतिवर्ती प्रक्रियानी जग्याए कहेवामां आवशे भौतिक प्रतिवर्ती प्रक्रिया बराबर। चलो तो आ प्रतिवर्ती प्रक्रियाओना उदाहरण है। एटले केमिस्ट्रीनी अंदर आवी जो रिएक्शन्स है अने तमारे रिवर्सिबल पॉसिबल बनाववी होय तो एने तमारे बंध पात्र में करावानी जरूर पड़े। आ शरत छे। जो आनी आ ज रिएक्शन है ए तमे बंध पात्रनी जग्याए खुल्ला पात्र में करावो छो तो रिवर्सिबल नहीं थाय बराबर। तो एक शरत है कि रिवर्सिबल प्रोसेसीस है एने तमे बंध पात्र में करावो। ओके आगळ वधीए। चालो आगळ आपणे एवी रिएक्शन्स जोशुं के जे बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेसीस नथी बराबर। जेम के लेबनी अंदर तमे अवक्षेपणनी प्रक्रिया करशो। अवक्षेपणनी जे प्रक्रिया है ने ए आयनीय प्रक्रिया है। ओके आयनीय प्रक्रिया एटले मानो कि हूँ लई लऊं NaCl। ओके आयनिक कंपाउंड है एनी प्रक्रिया हूँ करावूँ मानो कि AgNO3 साथे सिल्वर नाइट्रेट साथे सिंगल एरो कारण के बेक प्रोसेस पॉसिबल नहीं थाय बराबर। हवे अहींया आ पॉजिटिव आयन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेशन थशे। खाली आगळनो पॉजिटिव पाछळना नेगेटिव साथे जोड़ाईने बनावशे NaNO3 प्लस बनी जाशे AgCl बराबर। तो आ AgCl जे छे ने तमने घन स्वरूप में मळशे मतलब एना शुं मळी शके अवक्षेप अने ए पण व्हाइट कलरना अवक्षेप मळशे, व्हाइट PPTS मळशे। तो बिल्कुल आ रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं। टेस्ट ट्यूबनी अंदर जो तमे NaCl और AgNO3 ने भेगा करो छो तो NaNO3 वॉटर सोल्यूबल हशे एटले बिल्कुल नहीं देखाय, पण AgCl जे छे एना अवक्षेप मळशे बराबर, ए तमने देखाशे। हवे आ जे प्रक्रिया है रिवर्सिबल नहीं। एवी बीजी घणी प्रक्रियाओ छे जेने आपणे रिवर्सिबल ना होय एवुं कही शकीए। जेम के तटस्थीकरणनी प्रक्रिया, ओके हवे तटस्थीकरणनी प्रक्रिया में एसिड मानो कि HCl अने बेस NaOH ने भेगा करिए तो एमांथी बनशे NaCl सॉल्ट प्लस बनशे वॉटर। तो आज प्रोसेस जो छो ए पण बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं।
સિંગલ ડાયરેક્શનમાં થતી પ્રોસેસ છે પુરોગામીમાં. રેડી? પણ અહીંયા જે દર્શાવવામાં આવેલી પ્રક્રિયા છે એ રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે, ગુજરાતીમાં પ્રતિવર્તી છે. તો પહેલી ઉપરની જે છે એને પુરોગામી પ્રક્રિયા કહેવાય અને નીચેની જે છે એને કહેવાય પ્રતિગામી પ્રક્રિયા. બરાબર? ચાલો હવે આપણે વાત કરશું આ જે રિવર્સિબલ પ્રક્રિયા છે એના માટે. તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા, બરાબર, એના ભાગ પાડી શકાય. કઈ રીતે ભાગ પડશે? તો બે ભાગ મેં ઓલરેડી કહી દીધા છે. એક તો ભૌતિક અવસ્થા ફક્ત બદલાય તેવી પ્રક્રિયાઓ, અને બીજા નંબરની છે એમાં રાસાયણિક પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓ. શરત એઝ ઇટ ઇઝ છે, જે આપણે કીધી હતી એ જ છે કે બંધ પાત્રમાં કરાવવાની થાય. ઓકે, તો અહીંયા કેમ આપણે H2O માનો કે ગેસિયસ લઈ લો, બરાબર, એનું ઠારણ કરાવવું તો H2O લિક્વિડ બને. તો આ પુરોગામી પ્રક્રિયા છે. ઓકે, અને H2O લિક્વિડમાંથી બાષ્પાયન કરાવવું તો એ કઈ થશે? પ્રતિગામી પ્રક્રિયા થશે. બરાબર? હવે બંને પ્રક્રિયાઓના વેગ સમાન નહીં પણ જુદા જુદા હોય. પુરોગામી પ્રક્રિયાના વેગને કહેવાય VF. VF એટલે વેલોસિટી ફોર ફોરવર્ડ રિએક્શન, અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના વેગને કહેવાય VR. ઓકે, ચાલો આવી એક બીજી પ્રોસેસ આપણે રાસાયણિકમાં જોઈ લઈએ. રાસાયણિકમાં CaCO3 સોલિડ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે, બંધ પાત્રમાં એની વિઘટનની પ્રક્રિયા, બરાબર, તો એમાંથી બનશે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ સોલિડ વત્તા CO2 ગેસ. ઓકે, તો આ જે પ્રોસેસ છે એમાં તમે જોઈ શકો રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે. ઓકે, અને કેમિકલ પ્રોસેસ પ્રતિવર્તી છે, મતલબ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના વિઘટનથી કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને CO2 બનશે. ફરી પાછું CO2 કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી અને શું બનાવશે? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, પણ બંધ પાત્રમાં હોય તો. ઓકે, ઉપરની રિએક્શનનો વેગ VF અને નીચેની રિએક્શનનો વેગ છે VR. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી આગળ આપણે અન્ય ઉદાહરણો જોઈએ. ઓકે, ચાલો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા છે. ઓકે, એ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા માટે કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબતો જોઈએ, જેમ કે આવી પ્રક્રિયાઓ ક્યારે 100% પૂર્ણ થતી નથી, ન થાય. ઓકે, રેડી? સેકન્ડ થિંગ કે આ જે રિએક્શન છે એમાં એક સમયે મતલબ ચોક્કસ તાપમાને સંતુલન પ્રસ્થાપિત થાય. ઓકે, આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. માનો કે AA BB પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા, પુરોગામીનો વેગ પ્રતિગામીનો વેગ CC ગેસ પ્લસ DD ગેસ. ઓકે, હવે આ જે રિએક્શન છે એ રિએક્શન પ્રતિવર્તી છે એવું મેં બતાવ્યું. તો એક સમયે હવે શરૂઆતમાં કન્ડિશન કેવી હશે કે આની સાંદ્રતા મેક્સિમમ હશે, મેક્સિમમ સાંદ્રતા. ઓકે, 100% કોન્સન્ટ્રેશન, ત્યારે આ કેટલું હશે? 0. પછી અહીંયા એવું કહી શકાય સમયની સાથે સાંદ્રતા ઘટશે. સમયની સાથે સાંદ્રતા શું થાય? ઘટે. જ્યારે અહીંયા પ્રક્રિયા આગળ વધશે એમ સમયની સાથે સાંદ્રતા વધે. ઓકે, આવું કામ થશે. તો આપણે એનો જો ગ્રાફ બનાવીએ સમય વિરુદ્ધ કોન્સન્ટ્રેશન માટેનો, એટલે કે સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયનો,
बराबर। ग्राफ बनावी शकीए आपणे सांद्रता विरुद्ध समयनो तो चोक्कसथी आपणने ख्याल आवे के आजे छे प्रक्रियको पुरोगामी प्रक्रियाना प्रक्रियको अने आ पुरोगामी प्रक्रियानी निपजो। तो पुरोगामी प्रक्रियाना प्रक्रियकोनी कॉन्सन्ट्रेशन छे ए ज्यारे समय 0 हशे त्यारे मैक्सिमम हशे अने पुरोगामी प्रक्रिया जे छे एनी निपजो ज्यारे समय 0 हशे त्यारे 0 हशे। बराबर, 0 हशे। हवे कंडीशन शुं थाय? मैं एवुं कीधुं के समयनी साथे सांद्रतामां शुं थाय? घटाडो थशे अने सांद्रतामां समयनी साथे वधारो हेमां थशे? निपजमां। हवे आ प्रोसेस कन्टिन्युअसली आ रीते चालू होय त्यारे एम कही शकाय कोई चोक्कस समये संतुलन प्रस्थापित थाय। कोई चोक्कस समये संतुलन स्थापाय। बराबर, संतुलन स्थापाय तो शुं? तो एवुं कही शकाय के ज्यारे संतुलन स्थापाय त्यारे प्रक्रियको अने निपजोनो जथ्थो अचल बने, समान नहीं। एटले फरी पाछुं, प्रक्रियको अने निपजोनो जथ्थो अने निपजोनो जथ्थो अचल बने। बराबर, पाछू याद कराई दो। प्रक्रियको छे निपजमां फेरवाशे, निपजो प्रक्रियकमां फेरवाशे, बंनेना अलग अलग वेग हशे पण एक समय एवो आवशे के ज्यारे चोक्कस तापमाने बंनेना जत्था जे पण छे फिक्स थई जशे। मतलब प्रक्रियक जेटलो वपरावानो हतो एटलो वपराई जशे अने निपज जेटली बनवानी हती एटली बनी जशे अने ए संतुलन समये बंनेनो जे जत्थो छे ए केवो बनशे? अचल बनशे, समान नहीं बने। ओके, चालो। तो अहींया एना माटे आपणे ग्राफ बतावी शकीए पण एमां एक ट्विस्ट छे। ट्विस्ट एवुं छे के प्रक्रियाना दरना आधारे 3 भागमां वहेंची शकाय। 3 भाग करता 3 प्रकारमां वहेंची शकाय। 3 प्रकारनी प्रोसेसीस आवशे। बराबर, अने ए 3 प्रकारनी जे प्रक्रियाओ छे, रेडी, एना परथी 3 ग्राफ बनशे। तो एक ग्राफ छे ए दर्शावવો पॉसिबल नथी। ओके, चालो। संतुलन स्थापवा माटेनो जे समय छे एना बेज उपर आपणे प्रतिवर्ती प्रक्रियाने 3 भागमां डिवाइड करी शकीए। ओके, चालो। एमां फर्स्ट वन जे छे आपणे कहेशुं के खूब ज झड़पथी अने ओछा समयमां संतुलन स्थापाय, ओछा समयमां संतुलन स्थापाय तेवी प्रक्रियाओ। बराबर, एवी प्रतिवर्ती प्रक्रियाओ के जेमां हजी तो रिएक्शन चालू ज थई छे, थोड़ो घणो रिएक्टेंट छे यूज थशे, त्यां संतुलन प्रस्थापित थई जशे। ओके, तो अहींया एक वस्तु छे, तमे एम कही शको के प्रक्रियकोनो जथ्थो खूब ज वधारे, प्रक्रियकोनो जथ्थो संतुलने खूब ज वधारे हशे, ज्यारे निपजोनो जथ्थो ओछो हशे। ओके, सेकेंड एवी आवशे के मध्यम समये संतुलन प्रस्थापित थाय तेवी प्रक्रियाओ, संतुलन प्रस्थापित थाय तेवी प्रक्रियाओ। मध्यम समये संतुलन प्रस्थापित थाय तो प्रक्रिया આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ પછી થોડો સમય જશે, એટલે કે પ્રક્રિયકોનો ઘણો જથ્થો છે નિપજમાં ફેરવાશે અને પછી સંતુલન પ્રસ્થાપિત થશે। તો એવું કહી શકાય કે સંતુલને આવી પ્રક્રિયાઓમાં સંતુલને પ્રક્રિયકો અને નિપજોનો જથ્થો નજીકના सरखा मूल्य दर्शावे।
ઓકે, આવી રિએક્શન. ત્રીજા નંબરની પ્રક્રિયામાં એવું કહી શકાય પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાના આરે હોય, પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાના આરે હોય ત્યારે સંતુલન સ્થપાય તેવી પ્રક્રિયાઓ. એવી પ્રતિવર્તી પ્રોસેસીસ કે જેમાં રિએક્શન સ્ટાર્ટ થાય, મોટા ભાગના રિએક્ટન્ટ છે એ નિપજમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, પ્રક્રિયકોનો ખૂબ જ ઓછો જથ્થો બાકી રહે, ઓકે, ત્યારે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થાય એવી પ્રક્રિયાઓ કે જેમાં તમે એમ કહી શકો કે સંતુલને પ્રક્રિયકોનો જથ્થો ખૂબ જ ઓછો હોય છે, ખૂબ જ ઓછો હોય, જ્યારે નિપજોનો જથ્થો વધારે હોય છે. તો આ 3 ટાઈપની રિએક્શન્સ આવશે. ત્રણેય માટે જે ગ્રાફ બનશે સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયના એ અલગ અલગ આવશે. તો પહેલાં આપણે ગ્રાફ જોશું પહેલી રિએક્શન માટે કે ખૂબ જ ઝડપથી ઓછા સમયમાં સંતુલન સ્થપાય તેવી પ્રક્રિયાઓ કે જેમાં પ્રક્રિયકોનો જથ્થો વધારે રહેશે કારણ કે બહુ ઓછો યુઝ થાય છે, બહુ ઓછી નિપજ બને છે એટલે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જો હું પ્રક્રિયકો છે અહીંયા કન્સિડર કરતી હોય, આ સંતુલન પોઈન્ટ હોય, બરાબર, નોર્મલી, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યારે સંતુલન સ્થપાશે ત્યારે પ્રક્રિયકોનો જથ્થો આ રીતે અચળ થશે, થોડોક ઘટીને, અને નિપજોનો જથ્થો થોડોક બનીને આ રીતે શું થશે, અચળ, અને ચોક્કસ સમયે શું પ્રસ્થાપિત થઈ જશે, સંતુલન. ત્યારે આ જે જથ્થો હોય પ્રક્રિયકોનો અને નિપજોનો એ કેવું મૂલ્ય દર્શાવે, અચળ મૂલ્ય દર્શાવે. તો આવો જે ગ્રાફ છે એ પહેલા પ્રકારની પ્રતિવર્તી પ્રોસેસીસ માટે મળે. સેકન્ડ નંબરની મધ્યમ સમયે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થાય એવી પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓ માટે સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ. એઝ ઇટ ઇઝ છે, રિએક્ટન્ટ છે એ પહેલાં મેક્સિમમ હોય, નિપજ છે એ 0 હશે, પ્રક્રિયકો ઘટવાનું ચાલુ થશે, નિપજો વધવાનું ચાલુ થશે. ઇનકેસ તમે આમ બતાવી શકો અથવા ટચ કરાવી શકો, આવો ગ્રાફ જે છે એ મળશે. આ આપણા પ્રક્રિયકોનો ગ્રાફ છે અને આ નીચેનો નિપજોનો ગ્રાફ છે. એક સમયે શું પ્રસ્થાપિત થશે, સંતુલન. તો આ બીજા નંબરની પ્રક્રિયા જે છે મધ્યમ સમયે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થાય એના માટેનો ગ્રાફ છે. કારણ કે તમે જોઈ શકો કે ત્યારે પ્રક્રિયકોની કોન્સન્ટ્રેશન અને નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન વચ્ચે કોઈ બહુ મોટો ડિફરન્સ છે નહીં. આગળ જોઈએ, ત્રીજા પ્રકારનો જે ગ્રાફ છે સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ, એ ત્રીજા પ્રકારની પ્રક્રિયા માટે. હવે ત્રીજા નંબરની જે પ્રોસેસ છે એમાં આપણે કીધું પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાના આરે હોય ત્યારે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થાય. તો આ પ્રક્રિયકોનો જથ્થો છે, આ નિપજોનો જથ્થો છે. તો પ્રક્રિયકોનો જથ્થો મેક્સિમમ સુધી ડાઉન થશે, પછી અચળ બનશે. નિપજોનો જથ્થો છે એ મેક્સિમમ સુધી બનશે ને પછી અચળ થશે. તો આવો જે ગ્રાફ છે એમાં તમે જોઈ શકો કે સંતુલન સમયે આ જે નિપજો છે એનો જથ્થો વધારે હશે અને પ્રક્રિયકો જે છે એનો જથ્થો બહુ ઓછો હશે. આ છે એ પ્રક્રિયકોનો ગ્રાફ છે. ઓકે, તો 3 પ્રકારના ગ્રાફ જે પોસિબલ છે એ તમને એક્સપ્લેન કર્યા કઈ રીતે. તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓ 3 પ્રકારની હોય છે. ફર્સ્ટ વન, ખૂબ જ ઝડપથી સંતુલન પ્રસ્થાપિત થાય. સેકન્ડ વન આવશે મધ્યમ સમયે સંતુલન સ્થપાય. થર્ડ વન આવશે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાના આરે હોય ત્યારે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થાય તેવી પ્રક્રિયાઓ, અને એના 3 ગ્રાફ. ચાલો, સંતુલન છે એનો સ્વભાવ ગતિશીલ હોય છે. નોર્મલી ક્લિયર હશે કઈ રીતે શું કહેવા માગું છું. જોઈએ આપણે ઉદાહરણ તરીકે એ ગેસ પ્લસ બી ગેસ, એમાંથી બને VF VR CC ગેસ એન્ડ DD ગેસ. ઓકે,
આવી પ્રોસેસ આપણે એક્ઝામ્પલમાં લઈશું, કોમન પ્રોસેસ છે, પ્રોપર નથી. હવે આમાં જ્યારે સંતુલન સ્થપાય ત્યારે યાદ રાખવું કે VF બરાબર શું થઈ જાય? VR. ઓકે, હમણાં આપણે 3 પ્રકારની પ્રોસેસીસ જોઈ હતી, બરાબર. એ પ્રક્રિયાઓમાં કન્ડિશન કેવી હોય કે શરૂઆતમાં કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય પ્રતિવર્તી, તો શરૂઆતમાં VF ગ્રેટર ધેન શું હોય? VR હોય. પણ જ્યારે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થાય ત્યારે VF બરાબર શું થઈ જાય? VR થાય. ઓકે, હવે સંતુલન જે છે ને ગતિશીલ સ્વભાવ ધરાવે છે. સંતુલન કેવું હોય છે? તો સંતુલન ગતિશીલ હોય છે. આ ગતિશીલનો મતલબ શું થાય? તો આપણને એવું લાગે કે ચાલો સંતુલન પ્રસ્થાપિત થઈ ગયું, પ્રક્રિયકોનો જથ્થો અચળ થઈ ગયો, નિપજોનો જથ્થો અચળ થઈ ગયો, તો કોઈ પ્રોસેસ પોસિબલ થતી હશે નહીં, પ્રોસેસ આખી અટકી ગઈ હશે. પણ એવું નથી હોતું. સંતુલન ગતિશીલ હોવાનું કઈ રીતે કહી શકાય કે સંતુલન સ્થપાયા પછી જે સમયે પ્રક્રિયકોનો જેટલો જથ્થો નિપજમાં ફેરવાય તે જ સમયે તેટલો જ નિપજોનો જથ્થો પ્રક્રિયકોમાં ફેરવાય છે. એટલે જથ્થો કેવો રહેશે? અચળ, પણ પ્રોસેસ અટકતી નથી. આમ પ્રક્રિયા સતત ચાલુ હોય છે. પ્રક્રિયા સૂક્ષ્મ સ્તરે સતત ચાલતી હોય છે અને જથ્થો અચળ જળવાઈ રહે છે. ઓકે, તો આવા રીઝનથી આપણે એમ કહી શકીએ કે ગતિશીલ હોય છે સંતુલન જે છે એ ક્યારેય અટકતું નથી. પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ હોય, પણ એક નાના સ્કેલ પર ચાલુ હોય છે, બહુ મોટો ફેર પડતો નથી. અને બીજું કે ખાસ કરીને ફરક નહીં પડવાનું રીઝન છે VF ગ્રેટર ધેન VRમાંથી થઈ જાય VF ઇઝ ઇક્વલ ટુ VR. મતલબ શરૂઆતમાં જે પુરોગામીનો વેગ વધારે હોય, ઓકે, પ્રતિગામીના વેગ કરતાં, એ સંતુલન સમયે સેમ થઈ જશે. જેટલી સ્પીડથી પુરોગામી થશે એટલી સ્પીડથી પ્રતિગામી પ્રોસેસ પોસિબલ બનશે અને એના કારણે જથ્થો જે છે એ અચળ જળવાશે અને સૂક્ષ્મ સ્તરે પ્રક્રિયા કન્ટિન્યુઅસલી શું હશે? ચાલુ હશે. આગળ જોઈએ, ચાલો. હવે માનો કે હું ભૌતિક સંતુલનની વાત કરું. ભૌતિક સંતુલન, ઓકે, તો ભૌતિક સંતુલનની અંદર આપણે સમાંગ કે વિષમાંગ ઉપર નહીં જઈ શકીએ. એનું રીઝન છે કે એમાં એક ફિઝિકલ સ્ટેટમાંથી બીજા ફિઝિકલ સ્ટેટમાં કન્વર્ઝન થતું હશે. એટલે ભૌતિક સંતુલનમાં નોર્મલી ભૌતિક અવસ્થાઓ જુદી જુદી હોય છે. ભૌતિક અવસ્થાઓ પ્રક્રિયકો અને નિપજોની જુદી જુદી હોય છે. પ્રક્રિયકો અને નિપજોની અલગ અલગ હોય છે. ઓકે, પણ જો રાસાયણિક સંતુલનની વાત કરું તો 2 પ્રકાર પડશે. રાસાયણિક સંતુલન, ઓકે, 2 પ્રકારના રાસાયણિક સંતુલન હોય છે. એકને કહેવામાં આવશે સમાંગ સંતુલન પ્રક્રિયાઓ, સંતુલનવાળી પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓ. સમાંગ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓ આપણે કાઢી નાખશું, બરાબર. સમાંગ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા. અહીંયા આવશે વિષમાંગ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાઓ. સમાંગ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાનો મતલબ એમ થાય કે પ્રક્રિયકો અને નિપજો સમાન કલામાં હોય. પ્રક્રિયકો અને નિપજો સમાન કલામાં, કલા એટલે ફેઝ, ભૌતિક અવસ્થા. જ્યારે વિષમાંગ સંતુલનમાં આવશે પ્રક્રિયકો અને નિપજો જુદી જુદી કલામાં હોય. ઓકે,
એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે સમાંગમાં સારું એવું ઉદાહરણ છે N2 ગેસ પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ H2 ગેસ. રિવર્સિબલ પ્રોસેસ. બંધ પાત્રમાં 2 મોલ એમોનિયા ગેસ બનશે પ્લસ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થશે. તમે જોઈ શકો કે જેટલા પણ પ્રક્રિયકો અને નિપજો છે બધાની ફેઝ સેમ છે, એટલે એ સમાંગ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયાનું એક્ઝામ્પલ છે. વિષમાંગનું સારું ઉદાહરણ છે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ. એના વિઘટનની બંધ પાત્રમાં થતી પ્રક્રિયા કે જેમાં સોલિડમાંથી બનશે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ સોલિડ પ્લસ બનશે CO2 ગેસ. ઓકે, તો આ જે પ્રક્રિયા છે વિષમાંગ સંતુલનના એક્ઝામ્પલમાં નોર્મલી આપણે કન્સિડર કરી શકીએ, કારણ કે એમાં ફિઝિકલ સ્ટેટ બધાની કેવી છે, જુદી જુદી. બાકીનું બધું એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ઓકે.